अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तुहाडा मेज़बान फराज अब्बास। इस टाइम मैं मौजूद हाँ जी मलक वली मुहम्मद साहब के डेरे ते। अज दी अपनी यह वीडियो अपने टॉपिक तो थोड़ी हट के वे, लेकिन यह वीडियो जड़ी है बड़े दोस्तों के वास्ते फ़ायदेमंद होए जी। तो यह वीडियो नू लाइक तो शेयर लाजमी करना है। अज दी इस वीडियो च ही जिक्र करांगे जी लैसन के बारे च कि तुसी लैसन काश्त करके फी एकड़ किन्नी क बचत हासिल कर सकते हो। वली साहब माशाल्लाह नौजवान ने। यह एक इंडिया की वैरायटी है जी NS 756 ठीक है। इस तो इलावा जी देसी गुलाबी है। लैसन दियाँ दो किस्मां ने ते माशाल्लाह जी वली साहब 2 साल तो कारोबार करते हैं पे ते फी एकड़ 5 तो 7 लाख। एक दफ़ा फिर सुनो जी, फी एकड़ 5 तो 7 लाख माशाल्लाह बचत हासिल करते हैं पे ते जी लैसन की काश्त ते कितना खर्चा आंदा है, अदी जी तैयारी है वो किंज करनी है ज़मीन की। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लवांगे तो वीडियो नू मुकम्मल लाजमी वेखो, वीडियो नू लाइक करो, वीडियो नू शेयर करो। तो अज का इंटरव्यू शुरू करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई की हाल है? शुक्र अल्लाह। जनाब दा की नाम है? वली मोहम्मद सुभानी। वली मोहम्मद साहब किस इलाके तो तलक है? लालियां गाँव है साडा, कुलवाल रोड ते सियालकोट शहर, तहसीलो जिला सियालकोट जी। ते प्यारे भाई तुसी किन्ने अरसे तो लैसन की काश्त करते हो पे? अभी काफ़ी देर तो 2-3 साल हो गए ने काश्त कर दिया। ठीक है। फसलां बड़ियां ने, साढ़े ज़्यादा जिहड़े किसान ने जिहड़ियां रवायती फसलां ने गंदम या चावल ਉਹੀ काश्त करते हैं। माशाल्लाह तुसी नौजवान हो ते तुहाडे ज़हन च इहदी काश्त दा ख्याल किस तरह आया ते जिहड़ा 2 साल दा तजर्बा है कैसा रहा? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹਾਂ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਲਸਣ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, यानी कि बहुत ज़्यादा मुनाफा दिंदा है। माशाल्लाह। पिछले साल किन्ना तुसी काश्त कीता सी ते इस साल किन्ना काश्त कीता है? पिछले साल हाँ 4 कनाल काश्त कीता है, इस साल साढ़े कोल 20 कनाल है। माशाल्लाह। अगर मैं पूछां जी एदा जेड़ा नफा है जेड़ी बचत है वो 1 कनाल दी या जिंज तुसी 4 कनाल कीता है पिछे जी सेल, वो 4 कनाल चो किन्नी कोई बचत हो गई सी? ਇਹਦਾ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। पक्की गल है जी। 5 तो 7 लाख 8 कनाल यानी 1 एकड़ की बचत हो जाती है जी बिल्कुल। जिंदाबाद हो गया, यानी कि फिर अच्छा काम है जी। है बहुत अच्छा काम है। यही तो दूसरे भरावां नूं आखांदे इस तरफ आओ, यह काम करो, गंदम की जान छड्डो, यह काम की तरफ आओ, बहुत ज़्यादा मुनाफा दिंदा। गुड हो गया सर। है जी लैसन की किस्म है तुहाडे कोल जिहड़ी तुसी काश्त करदे हो पे, इहदा नाम दसना है, इहदी थोड़ी वजाहत करनी है, तुसी इहदा ही इंतखाब क्यों कीता है? अही NS 756 इंडिया की वैरायटी है, उत्थों आया है बीज साढ़े को। यह इंडिया की वैरायटी है, यह असां लाई है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। दूसरा लैसन है साढ़े गुलाबी, उसकी प्रोडक्शन है 120 मन फी एकड़ के लिहाज नाल। इसकी प्रोडक्शन है 150 मन तो 200 मन तक जाती है। इसका साइज भी अच्छा है, यह खाने च भी जायका बहुत ज़बरदस्त है, लोग इन्हें पसंद करते हैं खाना। जिंदाबाद। यानी कि पैदावार भी ज़्यादा है, साइज भी अच्छा है तो जायका भी अच्छा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफों ही है वधिया काम। ठीक है। इस तो इलावा जो जिक्र किया जो गुलाबी नस्ल वो भी तुहाडे कोल मौजूद है? जी साढ़े गुलाबी लसन भी मौजूद है। लोगों वास्ते लाया कि वह सैज चैक करन क्योंकि साਡਾ कारोबार है सीड का, तो अं चैक कराने सैज, वह सैज थोड़ा छोटा होंगे, प्रोडक्शन कम होंगी है, प्रॉफिट भी वह मार्जिन चलो लो होंगे। इस वजह तो हाँ भी लाया दोस्तों को वहान वास्ते सैंपल के तौर पर। ठीक है भाई। ये जी किस्म का नाम दसिया जे जरा थोड़ा फिर क्लीयर कर दिया, नाम की है? NS 756 इंडियन वैरायटी। ठीक है। यानी कि पैदावार फी एकड़ तकरीबन 150 तो लैके 200 मन दसिया जे? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा वली भाई ये जेडे तुहाडे कोल इस टाइम लैसन मौजूद है, जरा दोस्तों को थोड़ा सैंपल भी चेक कराओ। हाँ यह केड़ी किस्म है? यह साढ़े कोल देसी गुलाबी लसन है। ਇਹਦਾ ਸੈਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਸੈਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ NS 756 ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। NS 756 ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। लो जी दोस्तों चेक करो जी, ए वे जी NS 756 ते ओ सी गुलाबी। प्यारे भाई जरा उन्होंने फड़ियो, दोस्तों को खुद ही अंदाजा होई एदा, एदा साइज वाजिया तौर पर नज़र आ रहा है जी कि ज़्यादा है तो ओदा कम है। ठीक हो गया। NS 756 ते गुलाबी, देसी गुलाबी, देसी गुलाबी दोनों देसी ने। ठीक है। अजकल दिन जा रहे ने, मई का महीना है, अदी काश्त के मतलब दसो जी किहड़े महीने च इहनूं काश्त करना है ते जिहड़ी जमीन की तैयारी है वो किंज करनी है?
ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ 1 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਦਰਕਾਰ ਹੈ? 1 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ 10 ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬੀਜ ਅੱਛੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੋ 20-30 ਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਕਨਾਲ 1 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ 10 ਮਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੋਈਏ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੋੜੇ DAP 1 ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਲਸਣ ਦੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 5.5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਚ। 5.5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਸਟਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੋਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਗੋਡੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਚ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਚ, ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਲੇਟ ਹੋਈ ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰਕਾਰ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੌਸਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਗੋਡੀ ਸਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਲਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਲੀ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੋਡੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨੀ ਆ ਹਾਇਰ, ਉਹ ਹੀ ਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਲਸਣ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਮਿਲ ਜੇਦਾ? ਜੀ ਮਿਲ ਜੇਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫ੍ਰੀ ਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਦਾ ਉਹੀ ਦਿਆਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਲਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ NS 756 ਦਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਦੀ ਗਿਫਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ? ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਚ ਹੀ ਦਿਆਂ ਦੇ। ਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ? ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਭਰਾ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਸੀਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੱਭ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈਣ ਬੀਜ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਬਣਨ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਸਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੋਂ ਹਲੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਦਾ ਰੇਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਵਕਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਾ ਰੇਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਪ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ 1 ਏਕੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਬਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ 2 ਲੱਖ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨੈਕਸਟ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਡ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਲੱਖ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਬਾਉਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਏ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਗੰਦਮ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਹਾਈਟ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਉਮਤ ਨੂੰ।
ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੰਗ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਏ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ ਇਹ ਫਸਲ ਵਾਹਦ ਐਫ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏ, ਪਹਾੜੀ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ WhatsApp ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ। 0348 42 94 752। ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। 0348 42 94 752। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਉਮਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।